ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 6-3-26। बाबा कहते मिठे बच्चे सच्चा सल्वेशन आर्मी अर्थात उद्धारकारी सेना होई समस्त को यही पापर दुनिया पुण्यर दुनिया को नहीं जावाकू हब। समस्तंकर बुड़ी जाइथिबा डंगा को पार करने को पड़िबो। प्रश्न केउ निश्चय प्रत्येक संतान मानक बुद्धि रे क्रमान्वय रे रहुछि। उत्तर पतित पावन आमर सबुठारु प्रियतम बाबा आमको स्वर्गर वर्षा दौरान यही निश्चय प्रत्येकंकर बुद्धि रे क्रम अनुसार ही रहुछि। जदि भी विकार संपूर्ण निश्चय हो जाउछि, जदि भी कहार संपूर्ण निश्चय हो जाउछि तेबे माया सम्मुख रे छिड़ा हेउछि। बाबा को भूली जाइथांदी तेबे फेल हो जाइथांदी। जहाँकर निश्चय हो जाउछि सेमाने पावन हेबार पुरुषार्थ रे लागि पड़ुछंती। बुद्धि रे रहुछि एबे तो आमको घर को जीवाकू हब। ओम शांति। मिठा मिठा स्नेही संतान मानकू गुड मॉर्निंग। ए कथा तो पिला माने जानिछंती जे सत्य युग रे सर्वदा गुड मॉर्निंग, गुड डे, एवरीथिंग गुड, गुड नाइट, सब किछि गुड ही गुड हब। एठारे तो ना गुड मॉर्निंग होउछि ना गुड नाइट, सबुठारु खराब होउछि नाइट अर्थात रात्रि। तेबे सबुठारु भल होउछि कोन? सकाळ, जहाँ को अमृत बेला कहा जाउछि। तुमर प्रत्येक समय गुड ही गुड अर्थात सबु समय भल ही भल। पिला माने जानिछंती जे एबे आमे जोग जोगेश्वर एवं राज राजेश्वरी अटु। ईश्वर जे कि तुमर पिता सी निजे आसी जोग शिखाउछंती अर्थात तुम मानकर एकमात्र ईश्वरंकर सहित जोग रहिछि। तुमे माने जोगेश्वर हेबा परे ज्ञानेश्वर बाबांक विषय जानिल। जोग लागिला परे पुणी बाबा तुमको सारा चक्रर ज्ञान बुझाउछंती, जहाँ द्वारा तुमे ज्ञान ज्ञानेश्वरी हेउछ। निजे ईश्वर पिता आसी पिलामानकु ज्ञान एवं जोग शिखाउछंती। केउ ईश्वर? निराकार बाबा। एबे तुम मानकु बुद्धि द्वारा काम नेबाकू हब। गुरु मानकर तो बहुत मत रहिछि। किए कहिबे श्रीकृष्णकर सहित जोग लगाओ, तांकर चित्र मध्य देई थांदी। केही साईं बाबा, केही महश्री बाबा, केही मुसलमान, केही पारसी, समस्त को बाबा बाबा बोली कही थांदी। कहउछंती समस्त भगवान ही भगवान अटंती। एबे तुमे माने जानुछ जे मनुष्य भगवान होई परिबे नाही। यही लक्ष्मी नारायण को मध्य भगवान भगवती बोली कहा जाई परिबो नाही। एकमात्र भगवान ही निराकार अटंती। से तुम सबु आत्मा मानकर पिता, जहाँ को शिव बाबा कहा जाउछि। तुमे माने ही जन्म जन्मांतर सत्संग करि आसीछ। तेबे केही ना केही साधु सन्यासी पंडित आदि निश्चिंत थिबे, सत्ययुग थिबे। लोक माने जानिछंती जे ई हमर गुरु जे कि हमको कथा सुनाउछंती। सत्ययुग रे कथा आदि किछि भी नाही। बाबा बसी बुझाउछंती जे केवल भगवान अर्थात ईश्वर कहले रस मिले नाही, सी हमर पिता। तेणु बाबा शब्द कहले संबंध संपूर्ण स्नेह संपूर्ण हो जाए, स्नेहपूर्ण हो जाए। तुमे माने जानिछ जे आमे बाबा ममांकर संतान होउछु, जहाँ गठारु आमको स्वर्गर सुख मिलुछि। एपरि कोनोसी भी सत्संग नथिबो जेउठारे भाबुथिबे जे आमे ई सत्संग द्वारा मनुष्यरु देवता अर्थात नरकवासी रु स्वर्गवासी हेबु। एबे तुमे माने बाबांक सहित संग करिछ, आउ समस्तंकर संग को अन्य अन्य असत्य सहित संग बोली कहा जाउछि। गायन मध्य करा जाए, सत्संग उद्धार करे, मिथ्या संग बुड़ाई मारे। बाबा कहउछंती आत्म अभिमानी हुआ, बाकी सब होउछि भक्ति मार्ग। मु तुम आत्मा मान को जोग शिखाउछि। ए आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा मान प्रति सुप्रीम आत्मा आसी दौछंती। ताहा कोनोसी ज्ञान मार्ग नुहे। बाबा कहउछंती मु सबु वेद शास्त्र को एवं सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानुछि। मु सबुर अथॉरिटी अटे। सेमाने हेले भक्ति मार्गर अथॉरिटी अर्थात भक्तिर अधिकारी। सेमाने बहुत शास्त्र आदि पढ़ुछंती, तेणु तांको शास्त्रर अथॉरिटी बोली कहा जाउछि। तुम मानकु बाबा आसी सत्य कथा सुनाउछंती। एबे तुमे माने जानुछ जे सत्यर संग उद्धार करे, मिछ संग बुड़ाई मारे। एबे बाबा तुम संतान मानक द्वारा भारत को उद्धार करुछंती। तुमे माने हेलो रुहानी सल्वेशन आर्मी अर्थात आत्मा को उद्धार करुथिबा सेना। समस्त को उद्धार करुछ। बाबा कहउछंती जे तुमे भारत दिने जो भारत दिने स्वर्ग थिला ताहा बे नरक होई जाइछि। सत्ययुग एवं त्रेता युग है सत प्रधान दुनिया।
ଏହା ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟିମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମରରେ ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ବସିଛ। ଏହାର ପାପର ନଗରୀ ଅଟେ, ଏହା ପାପର ନଗରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ସବୁ ପାପ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଡ୍ ଫାଦର କମ୍ ପ୍ରିସେପ୍ଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ପିତା ସହିତ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ। ନା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଫାଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଥବା ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେତେ ଇଲ୍ଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ମୋର କନ୍ୟା ଏବଂ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହଟ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ, ନଚେତ୍ ଜେଜେଙ୍କର ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିବ? ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଏଠାରେ ଏପରି କେହି ନୁହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ମରିଗଲେ ଚେଲା ଗଦିକୁ ମିଳି ଆସିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ଗୁରୁ, ଇଏ ହେଲେ ଅଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କାରଣ ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିବ ବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗାୟନ କରୁଛ ଯେ ତୁମ ମାତା ପିତା ହମ୍ ବାଲକ ତେରେ, ସେ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଆସି ତୁମକୁ ନଜର କରିବି। ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଧାର ନେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ବଡ଼ ମମା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେହି ମା ନାହାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ। ସିଏ ହେଲେ ଛୋଟ ମମା। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ଗୁହ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମକୁ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସବୁ ଦେହ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁ ଶିଖାଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଥିଲ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ପରମ୍ପରା କିପରି ଚାଲିବ? ସେଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଛି। ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆସି ସୁଖୀ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ବସିଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସିଏ ହେଲେ ପିତା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ ନା। ତେବେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ରୂପ ନେଇଛି। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବା ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଲା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତାହା ଆମର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର।
ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପତିତ ପାବନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଶୁନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ମୋର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ମୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ 100% ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। କାହାର 80, କାହାର 50% ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କେହି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଲକୁଲ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ଅନେକଙ୍କର ତ ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଭକ୍ତ ଥିଲି, 63 ଜନ୍ମ ଭକ୍ତି କରିଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ 63 ଜନ୍ମ ଭକ୍ତି କରିଛ। 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ଭକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଆସେ ବୈରାଗ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦର ବୈରାଗୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତ କେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ଖାଲି କରି ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ଦେଖ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହୁଁ, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କନଫରେନ୍ସ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଯେପରି ଏକ ମତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏକ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ କବରିସ୍ତାନ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଏହା ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଶାଖା ଅଟେ। ଏକ କିପରି ହେବ? କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତଧାରୀ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱୈତ ଦ୍ୱୈତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଆମକୁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗିଛୁ, ଆମକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଭାରତବାସୀକୁ ହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛ। ଏବେ ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ବାବା କେବଳ ଜଣକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାଣ୍ଡବ ସେନାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପଣ୍ଡା, ତୁମେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ନା କୌରବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ଅଟ। କହନ୍ତି କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଭାଇ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା, ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କାମ କଟାରୀ ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାରତବାସୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋ ହତ୍ୟା ନ ହେଉ, ଏହା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହିଂସା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ କଟାରୀ ଚଲାଅ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କାମ କଟାରୀ ଚଲେଇବେ ନା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଉଭୟ ଚାଲୁଛି। କାମ କଟାରୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସୁଛ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଅଟେ। ଏଠାରୁ ତୁମେ ଏକଦମ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରୁଛ। 84 ପିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାରେ ତୁମକୁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିଏ ଦେଉଛି? ବାବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
केवल मते मने पकाओ ए कथा बुद्धि रे मने रखिबाकू हबो। एबे नाटक पूरा हेबाकू जाउछि, आमकू घर को फेरी जिबाकू हबो। तेणु निजर बाबा एवं घर को मने पकाइबाकू हबो। प्रथमे बाबा को मने पकाइबाकू हबो, से ही तुमको घरर रास्ता बताउछन्ति। बाबा को मने पकाइले विकर्म विनाश हबो। ब्रह्म को मने पकाइले गोटिए हेले पाप कटिब नाही। परमात्मा ही पति पावन अटंती। से किपरि पावन कराउछन्ति ए कथा दुनिया रे केही हेले भी बुझी परिबे नाही। बाबा को आसी स्वर्गर स्थापना करबाकू पड़ुछि। बाबा एठा को आसुछन्ति, सेथिपई तुमे माने तांकर जयंती पालन करूछ, किंतु सी केबे आसिले ए कथा से केबे आसिले ए कथा कही हब नाही जे एही घड़ी एही तिथि तारीख रे आसीथिले। शिव बाबा केबे आसीथिले ए कथा किपरि कहि परिबे। बहुत साक्षात्कार होउछि। पूर्वरु आमे मध्य सर्वव्यापी बोली भाबुथुलु अथवा कहि दउथुलु, किंतु एबे समस्ते कहउछन्ति जे आत्मा सो परमात्मा। एबे तांको यथार्थ भाबे आमे जानुछु। बाबा दिनकु दिन गुह्य कथा सुनाउछन्ति। तुमे माने केते साधारण किंतु केते श्रेष्ठ ज्ञान शिखुछ। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, सम्मानर सहित पास हेबा पाई दंडरू मुक्त हेबार पुरुषार्थ करबाकू हबो। जोगयुक्त होई रहिबाकू हबो द्वारा पाठ पढ़ारे वृत्ति नेबार अधिकारी होई पारि। 2 नंबर, सच्चा सच्चा पांडव होई समस्त को आत्मिक तीर्थयात्रा करबाकू हबो। कौनसी प्रकार हिंसा करिवार नाही। आजिर वरदान, लाइट हाउस स्थिति द्वारा पाप कर्म गुड़ी को समाप्त करुथिबा पुण्य आत्मा भव। जेउठारे लाइट थाए सेठारे कौनसी प्रकार पाप कर्म होई न थाए। तेणु सर्वदा लाइट हाउस स्थिति रे स्थित रहिले मायार कौनसी पाप कर्म सेपटे पाप कर्म कराई परिबो नाही। तेणु सर्वदा पुण्य आत्मा होई रहिथिबो एवं पुण्य आत्मा संकल्प रे मध्य कौनसी पाप कर्म करि परिबो नाही। जेउठारे पाप थाए सेठारे बाबांकर स्मृति न थाए। तेणु दृढ़ संकल्प कर जे मु पुण्य आत्मा अटे, पाप मो सम्मुख को आसी परिबो नाही। स्वप्न रे बा संकल्प रे मध्य पाप को आसीबाकू दियो नाही। स्लोगान, जो माने ड्रामार प्रत्येक दृश्य को साक्षी होई देखि थांती सेई माने ही सर्वदा हर्षित होई रही थांती। अव्यक्त इशारे निश्चयर मूल दुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय और निश्चिंत रुह। निश्चय बुद्धि पिला माने सर्वदा निश्चिंत तथा हर्षित रही थांती। चिंता खुशी को समाप्त कर दे थाए। जदि निश्चिंत रहिबो तेबे सर्वदा खुशी रे रहिबो। जदि कौनसी भी कथारे काहेकि हेला, किपरि हेला, कौन हेला एई सब भली प्रश्न आसुछि तेबे चिंता रहिबो। कौन काहेकि किपरि ए सब हेला चिंतार स्रोत। आउ केही केही कहि थांती मो द्वारा एभली काहेकि होउछि, मो पछरे एभली बंधन काहेकि रहिछि, माया काहेकि मो पिछर पड़िछि, मोर काहेकि एते कड़ा हिसाब किताब चलिछि। तेणु काहेकि शब्द आसीबा अर्थ चिंतार सुଅ छुटिबा। जो माने एई भली चिंता ठारू ऊर्ध्वरे रही थांती सेई माने ही निश्चिंत अटंती। ओम शांति।